ఎవరిని పడాలి కదా నెంబర్స్ షో మీ ప్రాజెక్ట్ నేమ్ base value. This number 100 plus a number the box number 100 space it's not a number 3. Place value only number lo. Place value correct. Object correct. Check correct. First class. Yes, fourth place. Babu number. Good afternoon. Okay. So respected dignitaries on the dais and off the dais, my dear friend teachers and my beloved students, a very good afternoon and happy mathematics day. So all of them told about the Ramanujan sir. Only all of them concentrate on only number 1729. Remember this one. So whenever you want to learn mathematics, all these things, what is the specialty of this number 1729? That is, of course, sum of the cubes of two different numbers in two different ways. Whenever you want to learn mathematics perfectly, think widely. Is there only number for this type or any other numbers? Anybody have this idea? 1729 is sum of the cubes of two numbers that can be written in two different ways. Is there a single number or is there any number having the same property? Okay. Suppose all of them say about in the subscript on a plus b whole square. All of them write the formula a square plus b square plus 2ab. Is this can be extended? That is a plus b whole cube అనేది ఉంటుందా? Whenever mathematics is there, you have to learn like this. Questioning. A plus b whole square. A plus b, that is sum. A plus b whole square means that is squaring of the two numbers. Is this power is increased? 3, 4, like that possible. Similarly, when the number is this one. And all of them mentioned about only this one, 1729. Is there Ramanujan identified in any field other than number theory? This will become the number theory problem, 1729. And when you have learned mathematics, first concentrate on not magic or square games like that. This 1729 is only just a funny number. But his most inventions are like theta, next one is theta, pi. Anybody know about the pi? That invention of the value of pi. Next one is addition of the infinite series. That is not to have understand, just to know the sum of the two numbers. That may be extended for what is the sum of the three numbers, sum of the four values, sum of the five, like that. Values of infinity. That is also his invention. So when you have learned mathematics very easily, first thing is concentrate not only basics. Next one is think about the generalization. When sum of the two numbers is known, how to calculate sum of three numbers or sum of the four numbers. And also operators, we have to learn
just only addition, multiplication, subtraction, multiplication. But you have to think, is there any other operators other than these four? This there, that is the power operator. Next one is like that. Similarly, we have learned the length and area of the rectangle. That also we have done in speech. The area of the rectangle means the images that your wall. That may be extended for other dimensions also. That means you have learned in mathematics in any way. First thing is the generalization. Is this number will be changing? What will be happening? Is the number will be changing? What will be happening? Next one is when how to learn the mathematics quickly or understandably. Don't be by heart all these things. Just you have to practice and think how that will be happening. Suppose a plus b whole square. When you have by heart and say a square plus b square plus 2ab. Instead of that, a plus b into a plus b. Multiply. A plus b into a plus b. That is a into a plus b plus b into a plus b. That will use a square plus ab plus b square. Then this will be easy for finding the formula for a plus b whole cube. Sometimes in questions instead of a plus b, that may be given as x plus y or r plus s. On that case also, when the elements or variables are changed, you want to identify the formula. Some students are by hearting and write a plus b whole square formula correctly. But in examination asking x plus y whole square, that is not write correctly. Mathematics is not remembering the variables. Sometimes for a plus b whole square is you are familiar. But instead of sometimes maybe asking the teacher as what is the formula for x plus y whole square or x plus y whole cube. That will be useful when you have to learn the procedure. X plus y whole square means x plus y into x plus y. Similarly, a plus b whole square is a plus b into a plus b. When you have to know that formula a plus b whole square, then you will be generalized a plus b whole cube, a plus b whole power 4 or a plus b whole power 10 also. Can you imagine? All you know only a plus b whole square by heart. But you may by heart a plus b whole cube also. What the formula for a plus b whole power 4 or a plus b whole power 5? Then that by heart is not applicable. On that case, the procedure is this thing. How to get that one? A plus b whole power 4 or a plus b whole power 5, even though a plus b whole power 10. Similarly, 2 square is 4, 2 cube is 8. That is how to obtain. 2 square is 2 into 2. Increase the power continuously. Then that will be the easiest way to get the mathematics. You are listening to the life details of Sri Ramanujan and what the greatness is and how from the rags to riches, the riches of fame and name, how he came to an international figure, an international personality without any high profile education, without any high profile backup. So, if you understand what your talents are, if you understand what your interests are, and concentrate, focus all your powers on that particular interest target, definitely you can be a good success in life. So once again, I will convey my best wishes to all maths teachers, students on this National Mathematics Day. Thank you all.
లేదంటున్నావు పెట్టాలి ఇది He attained his school education and his childhood from Madras in a local school. His love for mathematics had grown at a very young age. But his love for mathematics has proved to be a disadvantage when he reached college. As he continued to excel in only one subject and continued failing in all other subjects, this resulted in him dropping out from school. However, he continued to work on his collection of mathematical theorems, ideologies and concepts until he got his final breakthrough. In 1913, he wrote a famous letter to the Hardy where he attached 120 theorems as a sample of his work. Between 1914 and 1915, Ramanujan along with Hardy published over 12 research papers. And in 1916, in a period of 3 years, he published over 30 research papers. His first paper produced on the Bernoulli numbers in 1911 in the Journal of the Indian Mathematical Society. Ramanujan's achievements were, in 1916, he was granted this Bachelor of Science degree by the research at the Cambridge University. In 1918, he became the first Indian to be selected for the Fellow of Royal Society. The year 2012 is celebrated as the National Mathematical Year, as it was the 125th birth anniversary of greatest Indian mathematician. Ramanujan number is 1729, which is formed by the sum of the cubes of 9 and 10 or 12 and 1. He died at the age of just 32 years on April 26, 1920. Thank you, Ananda. A pleasant afternoon to you all. I stand before you today with great pleasure and pride to commemorate National Mathematics Day, a day that holds special significance in our hearts as we celebrate the birth anniversary of one of the greatest mathematicians, Srinivasa Ramanujan. Srinivasa Ramanujan was born on 22nd December 1887 in Erode, Tamil Nadu. He was a self-taught mathematician who made unparalleled contributions to the field of mathematics. Despite facing numerous challenges, including a lack of formal education, Ramanujan's talent and passion for numbers led to his unravel by mysteries of mathematics in ways that continue to astonish and inspire us today. Ramanujan's journey into the world of mathematics began at an early age when he independently discovered many theorems and formulas. His notebook filled with countless mathematical equations and theorems.
showcased a level of institution and brilliance that was far beyond the ordinary. Recognizing his extraordinary abilities, Ramanujan was eventually brought to the attention of renowned mathematician G.H. Hardy at Cambridge University. Under Hardy's guidance, Ramanujan worked fluidly and together they forget a partnership that would significantly impact the world of mathematics. Ramanujan's contributions spanned a multiple areas including number theory, infinite series, model forms and Mach theta functions. His discoveries had a profound and lasting impact on the development of pure mathematics. In this connection, we are going to celebrate National Mathematics Day in our school campus. Thank you for giving this valuable opportunity. My friend Krishna will continue the program. Thank you, friends. I invite S.J. Zarina madam to conduct cultural programs. Please, madam. Good afternoon to all of you. Happy National Mathematics Day. Whenever there is a number, there is beauty. So today we are celebrating 137th birthday anniversary of Srinivas Ramanujan in our school. I welcome all of you. In this connection, let us listen to a beautiful song by I. Prajwal Kumar of 5th class. Welcome, Prajwal. Varasulam Ganita Shastra Sadhakulam Parisodhakulam Ganita Premikulam Varasulam Ganita Shastra Sadhakulam Parisodhakulam Ganitaniki Premikulam Apasambarojan Bodhayana Vivechana Apasambalojana Kaliginchi Manovyapti Bodhayana Vivechana Pulakinchenu Datri Alojana Vivechana Konasaginchi Varasulam Ganita Shastra Sadhakulam Parisodhakulam Ganitaniki Premikulam Aryabharta Ganagalu Bhaskaruni Bodhanalu Aryabharta Ganagalu Chupenu Adarsam Bhaskaruni Bodhanalu Chesanu Adesam Adesam Adarsam Konasaginchi Varasulam Ganita Shastra Sadhakulam Parisodhakulam Ganitaniki Premikulam Mahavira Madhurattam Brahmagupta Bhavatam Mahavira Madhurattam Ganita Sara Sangraham Brahmagupta Bhavatam Brahmasputa Siddhantam Amadhurattam Bhavatam Konasaginchi Varasulam Ganita Shastra Sadhakulam Parisodhakulam Ganitaniki Premikulam Sridharni Sodhana Srinivasa Sadhana Sridharni Sodhana Samikarana Mulamu Srinivasa Sadhana Ichchenu Sandesamu Asodhananu Sadhananu Konasaginchi Varasulam Ganita Shastra Sadhakulam Parisodhakulam Ganitaniki Premikulam Lakkojuragamu Shakuntala Vegamu Lakko
అపురూప విజయము ఆ విశ్వాసం విజయాలు కొనసాగించి వారసులం గణిత శాస్త్ర సాధకులం పరిశోధకులం గణితానికి ప్రేమికులం. సాంగ్ బాగుందా? అన్నయ్య పాడింది బాగుందా? అందరికి చాలా బాగుంది కదా. మాకైతే ఫార్ములాస్ రావు. మరి సార్ వస్తే ఎలా? ఎవరినైతే ఏం పర్వాలేదు, మన ప్రయత్నం మనం చేద్దాం. అందరూ సైలెంట్ గా కూర్చోండి. సార్ వస్తున్నారు, సార్ వస్తున్నారు. Good morning, students. Sit down. Thank you, sir. Attendance చెప్పండి అమ్మా. భాష Present. మోహిత్ Present, sir. సాయిరాజ్ Present, sir. యశ్వంత్ Present, sir. కోమశ్రీ Present, sir. నేహ అక్షిత దేవస్ని హర్ష పీహర్ష అరే పీహర్ష A square plus B square is equals to 2AB. అరే నేను ఫార్ములా చెప్పమన్నానా అటెండెన్స్ చెప్పమన్నానా? ఏమో సార్, నా కల్లో A square plus B square is equals to 2AB ఫార్ములా వచ్చింది సార్, అందుకని చెప్పాను. సర్లే కూర్చో. టేబుల్స్ ఫార్ములా చదువుకురమ్మన్నాను కదా, ఇప్పుడే నేను చెప్పిన ఫార్ములా చెప్పండి. A square B square A plus B whole square ఆపండి. ఫార్ములా చెప్పమన్నానా సాంగ్ పాడమన్నానా? సరే ఇప్పుడు ఒక ప్రశ్న చేయండి. Length of a rectangle is equals to 9 centimeters and breadth of a rectangle is equals to 7 centimeters. ఇప్పుడు దీని ఏరియా ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. దేవశ్రీ నువ్వు లేచి ఏరియా ఆఫ్ ఏ రెక్టాంగిల్ ఫార్ములా చెప్పు. నాకు ఫార్ములాస్ సరిగ్గా రావు సార్. కూర్చో. యస్మి యశ్వంత్ ఫార్ములా చెప్పు. ఏరియా ఆఫ్ ఏ రెక్టాంగిల్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు లెంత్ ఇంటూ బ్రెడ్త్. మంచిది, కూర్చో. ఏరియా ఆఫ్ ఏ రెక్టాంగిల్ లెంత్ ఇంటూ బ్రెడ్త్ కాబట్టి మోహిత్ నువ్వు 9 into 7 ఎంతో చెప్పు. మాకు టేబుల్ సరిగ్గా రావు సార్. కూర్చో. నేహ నువ్వు 9 into 7 ఎంతో చెప్పు. 63 సార్. మంచిదమ్మా, కూర్చో. మరి నీకెందుకు టేబుల్స్ రాలేదురా? ఏమో సార్, ఎంత చదివినా బుర్ర ఎక్కడం లేదు. మరి నీకెందుకు ఫార్ములాస్ రాలేదమ్మా? ఏమో సార్, ఎంత చదివినా బుర్ర ఎక్కడం లేదు. చిన్నప్పుడు మీలాగే శ్రీనివాస రామానుజన్ గారు కూడా అది వచ్చు ఇది వచ్చు అనకుండా గణితం బాగా నేర్చుకుని ఇప్పుడు గొప్ప గణిత శాస్త్రవేత్తగా అయ్యారు. శ్రీనివాస రామానుజన్ అంటే ఎవరు సార్? కనీసం నీకు శ్రీనివాస రామానుజన్ గారి గురించి కూడా తెలీదా? సరే కూర్చో. ఆయన పేద కుటుంబంలో 22 డిసెంబర్ 1887లో పుట్టారు. ఆయన గణితం అంటే చాలా ఇష్టం, అందుకే ఈ గణితం బాగా నేర్చుకుని ఇప్పుడు గొప్ప గణిత శాస్త్రవేత్తగా అయ్యారు. ఆయన 1729 అనే సంఖ్య కనుగొన్నారు. అందుకే మనం దాన్ని రామానుజన్ నెంబర్ అని అంటాము. శ్రీనివాస రామానుజన్ గారి గురించి చెప్పి మా సూర్యోదయం చేశారు సార్. సూర్యోదయం కాదురా, చంద్రోదయం అది. రెండో కాదు జ్ఞానోదయం. సారీ సార్. ఆయన గురించి చెప్పి మాకు జ్ఞానోదయం చేశారు సార్. ఇప్పటి నుంచి మేము గణితం బాగా నేర్చుకుంటాము సార్. కూర్చో. గణితం బాగా నేర్చుకుంటే జీవితంలో మీకు ఎక్కడైనా ఎప్పుడైనా ఉపయోగపడుతుంది. ధన్యవాదాలు. 3 ones are 3,
3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12. 3 5s are 15, 3 6s are 18, 3 7s are 21, 3 8s are 24. 3 9s are 27, 3 10s are 30, 3 11s are 33, 3 12s are 36. 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15, 3 6s are 18, 3 7s are 21, 3 8s are 24, 3 9s are 27, 3 10s are 30, 3 11s are 33, 3 12s are 36. What is the symbol of addition? So here of you formation of addition symbol plus. All of you see? Please the claps all of you. Formation of minus. What is the symbol of subtraction? So, the symbol of subtraction is minus. Formation of the symbol of multiplication. Into. What is the symbol of multiplication? So the symbol of multiplication is into. Formation of symbol of division divided by. What is the symbol of division, Nana? Divided by. Formation of symbol is equals to. If the two numbers are equal, we take what symbol? Is equals to. Okay, good. Give the claps.
I love maths. Math is very interesting. Math is very exciting. I love maths. Let us learn with joy. I love maths. Let us learn with joy. I love maths. Let us learn with joy. Nice, sir. Good morning, students. Sit down. నిన్నటి తరగతి మీ అందరికీ అర్థమైందా? నిన్నటి హోంవర్క్ చేశారా? రండి మీ పుస్తకాలు తెరవండి. ఉపాధ్యాయులు ఒక్కొక్కరిగా పుస్తకం దిద్దుబాటు చేసి విద్యార్థులను అభినందిస్తారు. వెరీ గుడ్. సిట్ డౌన్. గుడ్. సిట్ డౌన్. వెరీ గుడ్. సిట్ డౌన్. గోపి, ఏం చేస్తున్నావు? పేపర్ క్రాఫ్ట్ చేస్తున్నాను టీచర్. నిన్నటి తరగతి నీకు అర్థమైందా? అర్థమవ్వలేదు టీచర్. నిన్నటి హోంవర్క్ చేసావా? చేయలేదు టీచర్. ఎందుకు చేయలేదు గోపి? నాకు మ్యాథ్స్ అంటే ఇష్టం లేదు టీచర్. అయ్యో గోపి, కూర్చో. రాము, రాము. రాము క్లాస్ లో నిద్రపోతున్నాడు. ఇతర విద్యార్థులు అతన్ని నిద్రలేపారు. ఏం చేస్తున్నావు రాము? నిద్రపోతున్నాను టీచర్. ఎందుకు నిద్రపోతున్నావు రాము? నేను మా అక్క పెళ్ళికి వెళ్ళాను టీచర్. అలాంటి అన్నప్పుడు నువ్వు ఇంట్లో రెస్ట్ తీసుకోవచ్చు కదా, పాఠశాలకు ఎందుకు వచ్చావు? పాఠశాలకు రాకపోతే నేను మా ఫ్రెండ్స్ మిస్ అవుతాను టీచర్. అందుకే నేను పాఠశాల రాలేదు వచ్చాను టీచర్. అయ్యో రాము, కూర్చో. మరి రాజు, నువ్వేం చేస్తున్నావు? నేను నిన్నటి హోంవర్క్ పక్కవారి దాంట్లో చూసి కాపీ చేస్తున్నాను టీచర్. మీరు ఎందుకు కాపీ చేస్తున్నారు? నేను చెప్పింది మీకు అర్థం కావడం లేదా? లేదు టీచర్. పిల్లలు, మీరు మరీ సోమరితనంగా తయారవుతున్నారు. మీరు సబ్జెక్ట్ మీద ఇంట్రెస్ట్ చూపించకపోతే ఎలా? కనీసం ఇప్పుడన్నా వినండి, నేను వివరిస్తాను. ఒక తరగతిలో 27 మంది అబ్బాయిలు ఉన్నారు మరియు 20 మంది అమ్మాయిలు ఉన్నారు. మొత్తం ఎంతమంది ఉన్నారు వైష్ణవి? 47 వెరీ గుడ్. సిట్ డౌన్. బెల్ రింగ్ అయింది. అందరూ క్లాస్ నుండి వెళ్ళవచ్చు. చదువుతున్న గోపి తండ్రి దుకాణకారుడు. ఒకరోజు గోపి తండ్రి ఆరోగ్యం బాగోలేదు. అందుకు అతని కొడుకు కొట్టును చూసుకోమని చెప్పాడు. అప్పుడు ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం. గోపి, ఒకసారి రావా నాన్న? ఏమైంది నాన్నగారు అలా ఉన్నారు? నాకు ఈరోజు ఆరోగ్యం బాగాలేదు నాన్న. ఇదొక్కరోజు కొట్టి చూసుకుంటావా? చూసుకుంటాను నాన్నగారు. అయితే హోంవర్క్ చేసావా? చేశాను నాన్నగారు. అయితే ఇదొక్కరోజు కొట్టులో కూర్చుంటావా? కూర్చుంటాను నాన్నగారు. హాయ్ గోపి, ఎలా ఉన్నావు? నేను బాగానే ఉన్నాను సార్. నేను మీకు ఎలా సహాయపడగలను? నాకు 1 డజన్ గుడ్లు, 2 చాక్లెట్లు ఇవ్వా? సరే సార్. ఇదిగోండి సార్. ఎంత గోపి? ఒక నిమిషం ఆగండి సార్, చూసి చెప్తాను. 50 రూపాయలు సార్. సరే. గోపి తండ్రి నిద్ర లేచి తనను అడుగుతాడు. గోపి, కస్టమర్ వచ్చి ఏం తీసుకున్నాడు గోపి? 1 డజన్ గుడ్లు ఇంకా 2 చాక్లెట్లు తీసుకున్నారు నాన్నగారు. ఎంతైంది గోపి? 50 రూపాయలు నాన్నగారు. నువ్వు తక్కువ డబ్బులు తీసుకున్నావు గోపి. కాదు నాన్నగారు, నేను కరెక్ట్ డబ్బులే తీసుకున్నాను. కావాలంటే నేను చేసిన మ్యాథ్స్ ఎడిషన్ చూడండి. అయ్యో గోపి, తప్పు కూడిక గోపి. నీ కూడికలు చేస్తాం కూడా రాదా? రాదు నాన్నగారు. సరేలే. ఇప్పుడు రాజు మరియు వాళ్ళ తాతయ్య గురించి. రాము, రాజు, రాజు
ఏంటి తాతయ్య? మనం బ్యాంక్ వెళ్దాం రా. ఎందుకు తాతయ్య? క్రిస్మస్ పండుగ వస్తుంది కదా, బట్టలు కొనుక్కోవడానికి డబ్బులు తీసుకుందాం పద బ్యాంకులో. రాజు మరియు అతని తాతయ్య బ్యాంకుకి వెళ్తారు. 10,000 చెక్కు రాయి రాజు. సరే తాతయ్య. అయ్యో, మీ అకౌంట్లో కేవలం 40,000 రూపాయలు మాత్రమే ఉన్నాయి, కానీ మీరు 1,00,000 రూపాయలు చెక్లో రాశారు. సారీ సార్. అయ్యో రాము, నీకు 10,000 రాయడం కూడా రాదా? లేదు తాతయ్య, నేను కరెక్ట్ గానే రాశాను. కావాలంటే చూడండి. 1 ఇంకా 5 సున్నాలు. 1 5 సున్నాలు కలిపితే 1,00,000 రూపాయలు. 1 4 సున్నాలు కలిపితే 10,000. సారీ తాతయ్య. మరుసటి రోజు మార్నింగ్ టీచర్. గుడ్ మార్నింగ్ పిల్లలు, కూర్చోండి. అబ్బో, రాజు, రాము, గోపి ముందు కూర్చున్నారేంటి? నాకు అర్థం కావడం లేదు. ఏమైంది గోపి? నిన్న నేను మా షాపు చూసుకుంటుంటే కస్టమర్ వచ్చి 1 డజన్ గుడ్లు ఇంకా 2 చాక్లెట్లు తీసుకున్నారు. అప్పుడు నేను కూడిక లెక్కేస్తే 50 రూపాయలు వచ్చింది. అప్పుడు తర్వాత మా డాడీ వచ్చి ఎంత అయ్యింది అని అడిగితే నేను 50 రూపాయలు అని చెప్పాను. అప్పుడు మా డాడీ తప్పు కూడిక లెక్కేసావు గోపి అని చెప్పాడు. అందుకే నేను మ్యాథ్స్ ఈ రోజు నుంచి బాగా నేర్చుకోవాలని ముందు కూర్చుంటున్నాను. మీకు ఇప్పుడంతా అర్థమైందా గణితం యొక్క విలువ? అర్థమైంది టీచర్. మరి నీకేమైంది రాజు? నేను నిన్న మా తాతగారితో కలిసి బ్యాంకు వెళ్ళాను టీచర్. అప్పుడు మా తాతగారు 10,000 చెక్కు రాయమంటే నేను 1,00,000 రూపాయలు రాశాను టీచర్. అందుకే మ్యాథ్స్ విలువ నాకు అర్థమైంది టీచర్. పిల్లలు, మీకు ఇప్పుడన్నా అర్థమైందా గణితం యొక్క విలువ మన జీవితంలో ఎంత ముఖ్యమో? అయింది టీచర్. ధన్యవాదాలు. Sin square theta plus cos square theta is equal to 1 beta. Then cos square theta minus sin square theta equals to cos 2 theta. 1 plus 1 equals to 11 नहीं होता बेटा. बाकी सब्जेक्ट्स में हम कुल बस मैथ्स में डब्बा मैथ्स में डब्बा मैथ्स में डब्बा मैथ्स में डब्बा मैथ्स में डब्बा. What do you do the lines back? How could you find it good? Maths में डब्बा maths में डब्बा maths में डब्बा maths में डब्बा. चूहा ले जाए हम घंटों माता फोड़े घंटा समझना है भयंकर है सिचुएशन विद क्वाड्रेटिक इक्वेशन अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री टैक्सेशन मेंसुरेशन दिखने में पेशेंट नॉर्मल पर सीरियस है कंडीशन. सिलेबस खोल के पीते एग्जाम में अंडा आता कब से बैटिंग कर रहे भाई दिल भी ना खुल रहा था. अरे आंटी हटो ना बोर्ड नहीं दिख रहा. Maths में डब्बा maths में डब्बा maths में डब्बा maths में डब्बा. What do you do the lines back? How could you find it good? Maths में डब्बा maths में डब्बा maths में डब्बा maths में डब्बा. संभल के कुछ चल रही हूँ मैं, खड़ी हूँ फिर क्यों लगे कि फिसल रही हूँ मैं. थोड़ी थोड़ी सी खुश थोड़ा डरी हूँ मैं, पर जिद कर ली हाथ तो जिद पकड़ी हूँ मैं. सर पे जूता फैक्ट्री खाना झाड़ू पोछा करता, राइट साइड पे ससुरा भेजा नंबर मैच में जा है अटका. LHS और RHS तू बैलेंस कर ले बेटा, दूर तुझको जाना है तू कर ले टक्के फुल.
Wow, it was a nice attempt. Welcome, boys. Thank you. Now, ప్రేమించుమన్న సత్తమన్నది పెంచుమన్న గణితమంటే సమస్య కాదు గణితమంటే సాధనోయ్ గణితమును ప్రేమించుమన్న దత్తమన్నది పెంచుమన్న గణితమంటే సమస్య కాదు గణితమంటే సాధనోయ్ మేధస్సును మేలు కొలిపి ఆలోచన కలిగించి విశ్వ ప్రగతి రథ చక్రం గణితమేనోయ్ సోదర గణితమును ప్రేమించుమన్న దత్తమన్నది పెంచుమన్న విజ్ఞాన శాస్త్రాల రారాని గణితం సకల శాస్త్రాలకు సైతం గణితమేగా ఆధారం గణితమును ప్రేమించుమన్న దత్తమన్నది పెంచుమన్న భాస్కరుని పోకరలు ఆర్యభట్ట గణనలు చూపెను కదా ఆదర్శం చేసెను కదా గణితమును ప్రేమించుమన్న దత్తమన్నది పెంచుమన్న మరణ శయ్యపై సైతం అద్భుతాలు చేసిన రమణుండే మనకు స్ఫూర్తి ఆయనే మన భరత కీర్తి గణితమును ప్రేమించుమన్న దత్తమన్నది పెంచుమన్న మనిషి పుట్టుక నుండి మనిషి మరణం వరకు మన చుట్టూ ఉన్నది గణితమేగా తెలుసుకోబోయ్ సోదరా గణితమును ప్రేమించుమన్న దత్తమన్నది పెంచుమన్న అందరికీ జాతీయ గణిత దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. ధన్యవాదాలు. अंकों का वो था खिलाड़ी छोटा सा जिसका सफर अंकों का वो था खिलाड़ी छोटा सा जिसका सफर अंकों का वो था खिलाड़ी छोटा सा जिसका सफर गणित में था जिसका जीवन गणित ही था जिसका जीवन गणित में था जिसका जीवन गणित ही था जिसका जीवन रामानुजन 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 गणित जिसे वो दिन में खेलता गणित जिसे सपने में देखता गणित जिसे वो जीता हर पल कॉपी न पेंसिल स्लेट पे लिख कर किया फलन सिद्धांतों का गठन किया फलन सिद्धांतों का गठन रामानुजन 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 गणितज्ञ हार्डी ने जब खत पाया रामानुजन को इंग्लैंड बुलाया रॉयल सोसाइटी ने अपनाया सम्मान दुनिया भर में फिर पाया गणितज्ञ
गणचक्की बनाए और इंडियन गणचक्की बनाए और इंडियन रामानुजन 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 भैया रामानुजन 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 बड़ी गरीबी बड़ा भा నేమ్స్ ఇస్తున్నాను, ఎవరైనా మాట్లాడితే మేడం కంప్లైంట్ చేస్తాం. పనింద్ర, నువ్వు నవ్వుతున్నావు కాబట్టి చూసా. ఆర్గ్యుమెంట్ చేస్తే టీచర్ కంప్లైంట్ చేస్తాం. అందరు మ్యాథ్స్ బుక్స్ తీసి ప్రాక్టీస్ అవ్వండి. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ శ్రీరామ్. అందరూ నేను ఇచ్చిన హోంవర్క్ కంప్లీట్ చేశారా? ఈరోజు క్లాస్ కొన్ని క్వశ్చన్స్ తో స్టార్ట్ చేద్దాం. ఫస్ట్ మన రత్నాలతో స్టార్ట్ చేద్దాం. చైతన్యాలే 8 లో హాఫ్ ఎంత? హారిజాంటల్ గా అయితే 0 మేడం, వర్టికల్ గా అయితే 3 మేడం. అబ్బా ఎన్ని తెలివితేటలుగా నీకు. కూర్చో. థ్యాంక్ యూ మేడం. ఇప్పుడు ఇంకో జాతి రత్నం. నేమ్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. సంతోష్ లే, నీ కోసం ఈజీ క్వశ్చన్ అడుగుతా. వాడమస్ రూల్ మీనింగ్ చెప్పు. క్లాస్ చెప్పినప్పుడు నేను రాలేదు మేడం. మొన్నే కదా చెప్పాను. నేను రాలేదు మేడం. నిన్న చెప్పా కదా. నిన్న కూడా రాలేదు మేడం. అసలు నువ్వు స్కూల్కి ఎప్పుడు వస్తావు? వీళ్ళు లక్ష్మి చెప్పినప్పుడు మేడం. మా నాన్నే. కూర్చో. అరే జాగ్రత్తలు ఎంతమంది? మనం ఎంతమంది లేపాం? 2. మరి ఇంకో జాగ్రత్తలు లేపాలి కదా. పేరు చెప్పండి. పనింద్ర. పనింద్రలే. మీరు మ్యాథ్స్ లో ఏ క్వశ్చన్ అయితే చెప్పలేను మేడం. ఎందుకు? నేను బెండకాయ తినను కాబట్టి మేడం. బెండకాయ తినక నీకు మ్యాథ్స్ రావట్లేదురా, బుర్ర లేక మ్యాథ్స్ రావట్లేదు. కూర్చో. ఈరోజు క్లాస్ కి పాస్ అవుట్ 10th స్టూడెంట్స్ వస్తారంట. గెటింగ్ ఏ మీ గురించి చెప్తున్నాను. ఎప్పుడు వచ్చారు? ఇప్పుడే మేడం. పబ్లిక్ ఎగ్జామ్స్ ఎలా రాశారు? బాగానే రాశాను మేడం. హైయెస్ట్ మార్క్స్ మ్యాథ్స్ లోనే. అవునా? అయినా మందేముంది, మ్యాథమెటిషియన్స్ కష్టమే కదా. అవును మేడం. మేడం నాకు ఒక డౌట్ మేడం. అడుగునేహా. మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ దాకా కష్టపడి మ్యాథ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయించింది మీరు, ఇంత కష్టపడి గైడ్ చేసింది మీరు, మంచి మార్క్స్ తెచ్చింది అన్నారు. మరి మ్యాథమెటిషియన్స్ కి క్రెడిట్ చెప్తారేంటి? అవును, మీరు అన్నది నిజమే. ఇప్పుడు మీరు ట్రిగ్నోమెట్రీ లాంటి చాప్టర్స్ వస్తేనే టఫ్ అనుకుంటున్నారు కదా, కానీ అంతకంటే కష్టంగా ఉన్నప్పుడే వాటిని సింప్లిఫై చేసి మనకు అర్థమయ్యేలా చేశారు. మరి వారి వల్లే కదా మనం ఈజీగా నేర్చుకుంటున్నాం. మ్యాథ్స్ వల్ల అనేక ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. వ్యాపారంలో నష్టలాభాలను గుర్తించవచ్చు. ఎక్కడికైనా షాపింగ్ మాల్ కు వెళ్ళినప్పుడు ఏదైనా ఒక వస్తువు మీద డిస్కౌంట్ ను కనుక్కోగలరు. వారు వడ్డీను మరియు చక్రవడ్డీని లెక్కించి మనం గుర్తించవచ్చు. మ్యాథమెటిషియన్స్ గురించి అర్థమైంది కదా. ఇప్పుడు మీకు ఇష్టమైన మ్యాథమెటిషియన్స్ గురించి చెప్పండి. అలెగ్యా లే. నీకు ఇష్టమైన మ్యాథమెటిషియన్ ఎవరు? శ్రీనివాస్ రామానుజన్ గారు మేడం. ఆయన గురించి చెప్పు. శ్రీనివాస్ రామానుజన్ గారు 22 డిసెంబర్ 1887న జన్మించారు. ఆయన నిరుపేద కుటుంబంలో జన్మించారు. ఆయన మన మ్యాథ్స్ లో చాలా ఫార్ములా సిరీస్ కనిపెట్టారు. ఆయన ఆరోగ్యం క్షీణించి అతి చిన్న వయసులోనే 32 సంవత్సరాలకే మరణించారు. ఆయన గొప్పతనాన్ని స్మరిస్తూ మన భారతదేశంలో ఆయన పుట్టినరోజు సందర్భంగా
చాలా బాగా చెప్పావమ్మా, కూర్చో. మీకెవరికైనా రామానుజన్ నెంబర్ 1729 గురించి తెలుసా? అది నాకు తెలుసు మేడం. ఆర్టీ గారు రామానుజన్ గారిని కలవడానికి టాక్సీలో వస్తారు. ఆ యొక్క టాక్సీ నెంబర్ చూసి అది చాలా బోరింగ్ నెంబర్ అని చెప్తారు. అప్పుడు రామానుజన్ గారు కాదు, అది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ నెంబర్ అని తప్పునే చెప్తారు. ఎందుకంటే 12³ ప్లస్ 1³ మరియు 10³ ప్లస్ 9³ యాడ్ చేసినప్పుడు వచ్చే నెంబర్ 1729. ఇలా యాడ్ చేసినప్పుడు వచ్చినది 1729. ఇది ఇలా యాడ్ చేసినప్పుడు మాత్రమే వస్తుంది. ఆయన ఎంతో గొప్పవారు. శ్రీనివాస్ రామానుజన్ యొక్క గొప్పతనాన్ని మనం తెలుసుకుని ఎన్నో టీవీస్ కనిపెట్టచ్చు. ఆయనకు ఆరోగ్యం బాగోనప్పటికీ కూడా మ్యాథ్స్ కోసం ఆయన ఎంతో కృషి చేశారు. అందరికీ రామానుజన్ గారి గురించి, ఆయన నెంబర్ 1729 గురించి అర్థమైంది కదా? ఇప్పుడు ఇంకో మ్యాథమెటిషియన్ గురించి ఎవరు చెప్తారు? ప్రశాంత్, నీకు ఇష్టమైన మ్యాథమెటిషియన్ ఎవరు? ఆర్యభట్ట మేడం. మరి చెప్పు. ఆర్యభట్ట was born in 476 AD to 550 AD. He was born in Kerala. He invented groundbreaking theories like trigonometry, place value system, and the famous invention of zero. His works include Arya Siddhantam and Aryabhatiya. Thank you. వెరీ గుడ్, బాగా చెప్పారు. కూర్చో. మ్యాథ్స్ గురించి, మ్యాథమెటిషియన్స్ గురించి బాగా తెలుసుకున్నారు కదూ? ఈ రోజు నుంచి మ్యాథ్స్ ని కష్టంగా కాకుండా ఇష్టంగా నేర్చుకుంటారా? మరి మా పిల్లలే కాదు, మీరు కూడా నేర్చుకుంటారా మ్యాథ్స్ ని ఇష్టంగా? మన స్టూడెంట్స్ అందరూ అన్ని యాక్టివిటీస్ ద్వారా, సాంగ్స్ ద్వారా, స్కిట్ల ద్వారా తెలియజేశారు. ప్రతి సంవత్సరం డిసెంబర్ 22వ తారీఖున మనం శ్రీనివాస్ రామానుజన్ బర్త్డే జరుపుకోవడానికి ముఖ్య కారణం, ఎవరైతే మ్యాథ్స్ అంటే భయపడతారో, మ్యాథ్స్ అంటే కష్టంతో ఫీల్ అవుతారో, అది దానిలో ఉన్న టెక్నిక్స్, లాజిక్స్, సింపుల్ టెక్నిక్స్ అర్థం చేసుకుంటే మనం మ్యాథ్స్లో కూడా రాణించవచ్చని మనం ఈ మ్యాథ్స్ డే ద్వారా పిల్లల్లో ఉన్న భయాన్ని పోగొట్టడానికి వివిధ రకాలైన నృత్యాలు చేయడం జరిగింది. ఎలక్యూషన్, ఇంగ్లీష్ టాక్ 1 to 5th క్లాస్ వాళ్ళకి, అలాగే మ్యాథ్స్ మోడల్స్ మొన్న మనం సెమీ క్రిస్మస్ జరుపుకున్నాం. నిన్న ఒక్కరోజే గ్యాప్ ఉంది, కానీ జడ్జెస్ కూడా 1 to 5th క్లాస్ పిల్లలు, చిన్నపిల్లలైనా కూడా చాలా మోడల్స్ పెట్టారు. పెద్ద పిల్లల కంటే ఆయన మెచ్చుకున్నారు. అలాగే 6th, 7th క్లాస్ వాళ్ళు కంపేర్ 8th, 9th క్లాస్ వాళ్ళకంటే బాగా చేశారు అని చెప్పారు. సో మనకి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే డెఫినెట్గా క్లాస్తో సంబంధం లేకుండా బాగా చేస్తారని 1 to 5th క్లాస్ స్టూడెంట్స్ ప్రూవ్ చేశారు. సో ఒకసారి 1 to 5th క్లాస్ పిల్లలందరికీ అందరూ మీ కర్తవ్యంతో విష్ చేయండి, బెస్ట్ విషెస్ తెలియజేయండి. ఓకే, ఎందుకంటే ఈరోజు పెట్టిన మ్యాథ్స్ మోడల్స్లో హైయర్ క్లాస్ కంటే 1 to 5th క్లాస్ చేసిన ఎగ్జిబిట్స్ జడ్జెస్ని బాగా ఇంప్రెస్ చేసినాయి అని ఉద్దేశంతో ఈ మాట చెప్పడం జరిగింది. సో మ్యాథ్స్ అంటే భయం అనేది లేకుండా మనకి ఒక 2-3 రోజుల నుంచి న్యూస్లో వాటిలో చెప్తున్నారు. అలా కరోనా
వైరస్ విజృంభిస్తుంది వేరే స్టేట్స్లో. కరోనా ఎంత డిఫెక్ట్ చేసిందో మన ఎడ్యుకేషన్ ఫీల్డ్ మీ అందరికీ తెలుసు. మెయిన్ ఏంటంటే ఆ 2 సంవత్సరాలు ఎవరైతే స్కూల్కి సరిగ్గా రాకపోవడం వల్ల, బేసిక్స్ లేకపోవడం వల్ల, ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఎవరైతే ఆ క్లాసెస్ డీల్ చేస్తున్నారో ఆ స్టూడెంట్స్, టీచర్స్తో పాటు పేరెంట్స్ కూడా చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు. అంటే చదవవలసిన టైంలో, చేయవలసిన టైంలో ఆ బేసిక్స్ మీరు ఆ క్లాసులో నేర్చుకోకపోవడం వల్ల. కాబట్టి మళ్ళా ఆ ప్రాబ్లం మీకు రాకుండా ఉండాలంటే మీరు నిత్యం ఇచ్చిన వర్క్లు జాగ్రత్తగా చేసుకుంటూ అర్థం కాని టీచర్ని అడగాలి. తెలుగు, హిందీ, ఇంగ్లీషు, సైన్స్, సోషల్ ఇవన్నీ థియరీ సబ్జెక్ట్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక రోజు ఆబ్సెంట్ అయ్యారనుకో, నెక్స్ట్ డే నోట్స్ తీసుకుని కాపీ చేస్తారు. మ్యాథ్స్ కాపీ చేసినా మీకు రాదు. ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు క్లాస్లో శ్రద్ధగా వింటేనే మీకు మ్యాథ్స్ అర్థం అవుతుంది. మీరు క్లాస్కి ఆబ్సెంట్ అయ్యి నెక్స్ట్ డే నాకు మ్యాథ్స్ అర్థం కాలేదంటే అర్థం కాదు. సో మ్యాథ్స్ ఉన్న కెపాసిటీ అది. మీరు మన స్కూల్లో 6th to 10th క్లాస్, అలాగే 1 to 5th క్లాస్ వర్క్ బుక్లు, ప్రాక్టీస్ బుక్లు ఉంటాయి. మ్యాథ్స్కి ఎటువంటి వర్క్ బుక్ ఇవ్వలేదు. ఎందుకని? మ్యాథ్స్ అనేది క్లాస్లో టీచర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు మాత్రమే స్టూడెంట్ వింటే ఆ నోట్స్ కరెక్ట్గా ప్రతి సమ్ము టీచర్ క్లాస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు ఆ నోట్స్ రాసుకుంటే చాలు, వర్క్ బుక్తో పని లేదు. కాబట్టి మ్యాథ్స్కి ఒకరోజు ఆబ్సెంట్ అయితే నెక్స్ట్ డే ఎందుకు అర్థం కాదు అంటే చెప్పేటప్పుడు రోజు క్లాస్కి వచ్చిన వాళ్ళకి అర్థం కావట్లేదు, చెప్పేటప్పుడు వినట్లేదని అర్థం. మ్యాథ్స్కి ఉన్న స్పెషల్ అది. మ్యాథ్స్లో అయితే 0 మార్కులు వస్తాయి, లేకపోతే 100కు 100 వస్తాయి. ఎందుకు మ్యాథ్స్ చెప్పాడంటే నువ్వు సమ్ కరెక్ట్గా చేస్తే మ్యాథ్స్కి గ్రామర్తో పని లేదు. నువ్వు ఈజ్ బదులు వజ్ రాసిన, ఆర్ బదులు ఈజ్ రాసిన, మ్యాథ్స్లో కరెక్షన్స్ చేసినప్పుడు స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్, హ్యాండ్ రైటింగ్ బాగుందా చూడు, ప్రెజెంటేషన్ నువ్వు సమ్ సరిగ్గా చేసావా లేదా, ఫార్ములా ప్రకారం సరిగ్గా రాసావా లేదా. కాబట్టి 10th క్లాస్లో పబ్లిక్ ఎగ్జామ్లో కూడా మ్యాథ్స్లో 100కు 100 తెచ్చుకోవడం ఈజీ. హ్యాండ్ రైటింగ్ బాగోదు, హ్యాండ్ రైటింగ్ బాగోకపోయినా మనం చేయొచ్చు. హ్యాండ్ రైటింగ్ నీట్గా ఉన్నవాళ్ళు ఫార్ములా తప్పు రాసిన మార్కులు పడవు. సో మ్యాథ్స్కి ఉన్న స్పెషల్ అది. సో గ్రామర్ మీరు మిస్టేక్స్ చేశారనుకో, తెలుగులో ఒత్తులు పొల్లులు, హిందీలో గ్రామర్లో మిస్టేక్ చేశారనుకో మార్కులు పోతాయి. ఇంగ్లీష్ గ్రామర్లో మిస్టేక్ చేస్తే మార్కులు పోతాయి. మ్యాథ్స్కి ఆ గ్రామర్ చూడు, సమ్ కరెక్ట్గా చేశారా లేదా. కాబట్టి అందుకని ఏమంటారు పెద్దలు, అయితే మ్యాథ్స్లో 0 వస్తుంది, లేదా 100కు 100 తెచ్చుకోవచ్చు కొంచెం కష్టపడితే. కాబట్టి అటువంటి మ్యాథ్స్ని ఈజీగా మనందరికీ అందించి ఎన్నో విషయాలను కనిపెట్టిన శ్రీనివాస్ రామానుజన్ మరి ఇందాక 1729 గురించి చెప్పారు. 103 ఫీవర్తో హాస్పిటల్లో ఉంటే ఆయన చూడటానికి వచ్చిన లిటిల్ వుడ్ హార్డీ ఆయన గురువులు చూడటానికి వచ్చి కార్ పార్క్ చేస్తుంటే కార్ నెంబర్ కిటికీలోంచి చూశాడు రామానుజన్. 1729 ఫుల్ ఫీవర్తో 103 ఫీవర్తో ఉండి విత్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్లో 1729ని 2 క్యూబ్ యొక్క మొత్తం కింద రాయొచ్చు. అలా 4 నెంబర్లను ఉపయోగించి అంత ఫేవర్లో కూడా ఆ దూరం నుంచి చూసిన కార్ నెంబర్కి 10 క్యూబ్ ప్లస్ 9 క్యూబ్ ఈక్వల్ టు 12 క్యూబ్ ప్లస్ 1 క్యూబ్ ఈక్వల్ టు 1729. అదే రామానుజన్ నెంబర్ 1729. సో అటువంటి మహోన్నతమైన గణితంలో ఉన్నత శిఖరాన్ని చేరుకున్న శ్రీనివాస్ రామానుజన్ బర్త్డే సందర్భంగా ఈరోజు ఇటువంటి కార్యక్రమాలని నిర్వహించినటువంటి టీచర్స్, మీకు గైడ్ చేసిన టీచర్స్, అలాగే స్టూడెంట్స్, పేరెంట్స్ సపోర్ట్తో చేసిన వాళ్ళు అందరికీ, ఇక్కడ అన్ని కార్యక్రమాల్లో పార్టిసిపేట్ చేసిన అందరికీ కూడా మున్ముందు ఇలాంటి కార్యక్రమాల్లో పార్టిసిపేట్ చేసి మంచి భవిష్యత్తు మీకు ఉండాలని ఈ సందర్భంగా ప్రైజ్ విన్నర్స్ అందరినీ కూడా
ఎవరైతే ప్రైజ్ విన్నర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళు కొంచెం ముందు వరుసలో కూర్చోండి. తర్వాత వాళ్ళందరికీ కూడా నా శుభాశీస్సులు. థ్యాంక్ యూ.